coming the next one. Yes, sir. Dad. આજે પણ people are questioning the finer points of law. If a king has signed the paper of ascension, surely Kashmir is India. No, maybe UN can decide whether really it belongs to India or not India or whatever. Why? When a piece of paper is as clear as daylight, why are we asking for UN to decide on that? Now, maybe Palestine and Israel, maybe they took the land illegally, this, that and the other. We can't decide whether really the land belongs to Palestine or to Israel. જ્યારે મુસલમાને બીજાના દેશ પર રાજ કર્યું ત્યારે એ લોકોના દેશ ચોરી લીધા, એ ચોરી નથી, ત્યારે એ વોઝ એક્સેપ્ટેબલ. તો આજે આ લોકોના દેશ પર એ ચડી બેઠા છે, શું નવી વાત છે? ના, પણ શંકરાચાર્ય પેલાને માર્યો ન માર્યો ખબર નથી. શંકરાચાર્ય હેઝ નોટ ડન એનીથિંગ. આટલા વર્ષોથી પેલો ખરાબ લેટર લખતો હતો શંકરાચાર્ય માટે, શંકરાચાર્ય કાંઈ કર્યું નથી એને, તો અત્યારે શું કામ એને મારવા જાય? No case has been done against him and yet he's pronounced to be guilty. Law will take its case. Law is law. In due time, law will take its course and we'll find out the results. ત્યારે જે રીતે દ્રૌપદીનું ચિરહરણ થયું એ જ રીતે અત્યારે શંકરાચાર્યનું ચિરહરણ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે જે રીતે લોકોને ખરાબ રીતે ટ્રીટ કરવામાં આવતા હતા એ રીતે અત્યારે લોકો ટ્રીટ કરી રહ્યા છે. બટ ટુડે one person is terrorist, another person is freedom fighter. Therefore we cannot treat him badly. અત્યારે આ દેશમાં જ hijackers, no, but you see they have human rights. We can't say no to them. Hijackers are also allowed to earn a living and get state benefit. Why? In that case, everybody should be a criminal. If a hijacker is allowed to do whatever he wants under human rights, all of us should be allowed to do whatever we want under human rights. In the name of human rights, we fight for the criminals. આ વસ્તુ અહીંયા નથી થઈ, ત્યારે પણ થઈ હતી. ત્યારે પણ બધા કહે કે દુર્યોધન કે શકુની કોણ જીત્યું, કોણે ચોરી કરી ખબર નથી, પણ યુધિષ્ઠિર હાર્યો guaranteed. How? If a man is known to be a cheat, he is a cheat. And until he can be proven to be good, why do you accept whatever he's done? ના, પણ કદાચ maybe Yudhishthir really did lose. No way, he was cheated. No, but due process of law, we can't really do anything with due process of law. અરે એક નારીને ત્યાં આગળ ખેંચી લાવવામાં એમાં ડ્યુ પ્રોસેસ ઓફ લો ક્યાં આવ્યો? કોઈ સારા માણસનું ઇન્સલ્ટ થતું એમાં ડ્યુ પ્રોસેસ ઓફ લો ક્યાં આવ્યો? આજે જે પોતે ગિલ્ટી છે એ લોકો લેજિસ્લેટર થઈને બેઠા છે આપણા માથે, નથી થઈને બેઠા અત્યારે? બધાને ખબર છે કે કોણે કેટલી ચોરી કરી છે, અને જે ચોર છે તે જ જેલમાંથી પણ એમએલએ થઈને બેઠા છે ઇન્ડિયામાં, નથી બેઠા? Maximum number of law breakers are in the legislature, and yet that is considered perfectly okay. That is democracy. It is allowed because it is a due process of law. દ્રૌપદીના જ્યારે ચીર ખેંચવામાં આવે ત્યારે 1000 સાડીઓ ગઈ એવી વાત લખવામાં આવી છે. વિચાર કરો, એક સાડીને આપણે ખેંચતા હોય તો કેટલી વાર લાગે? 1 મિનિટ તો લાગી હશે કે નહીં લાગી હોય? મિનિમમ 1 મિનિટ તો લાગી હશે કે નહીં દર સાડીને? 1000 સાડી મીન્સ 1000 મિનિટ્સ. વિચાર કરો કેટલો ટાઈમ છે 1000 મિનિટ્સ. ત્યાં સુધી કોઈનું કાંઈ પરુષ જાગ્યું નહીં કે કોઈ ના કહ્યું કે આ બંધ કરો, આ નાટક બંધ કરો, આ ખરાબ થઈ રહ્યું છે? કોઈનું હમીર જાગ્યું નહીં કે આ બંધ કરો? કોઈ બોલ્યું નથી, કોઈ બોલ્યું નથી. Even today we are afraid of calling spade a spade. We are bombed during Diwali, we are bombed during Ram Navami, we are bombed during Hanuman Jayanti, we are bombed during Guru Purnima, and yet we call these people simply terrorists. We don't call them Islamic terrorists because we are too secular to call them Islamic terrorists.
શું કામ એવું કે બિચારાને ખરાબ લાગી જાય તો? Why? એ લોકો જ આપણને કાફિર તરીકે કહેવામાં, એ લોકોને શરમ નથી આવતી, તો આપણે તેને ઇસ્લામિક ટેરરિસ્ટ કહેવામાં શું કામ શરમ આવે છે? It's not the right thing to do, like political correctness comes in the way. What political correctness? જે તમને મારવા પર તુલ્યો છે, the person who wants to wipe you off the face of the earth, you should be able to say this is wrong and what you're doing is wrong. We should have the courage of our conviction to say this is wrong. Yet we don't ever write to the editors of newspapers that don't expose this. We never write to the government. We never write to our MLAs or to our MPs or to the UN. But these people do. એક કાર્ટૂન શું થયું નથી બધા ઓહાપો કરવા ઊભા થઈ ગયા. એક બુક લખાઈ નથી બધા ઓહાપા કરવા ઊભા થઈ ગયા. Why don't we do that when Hinduism is insulted? Why don't we do that when our religion is insulted or our religion is misrepresented? Whether it be in a school or in a magazine or in a newspaper, why don't we do that? એ કોઈને અક્કલ પડશે, સમજ પડશે ત્યારે સમજ. બાકી આપણે ક્યાં હાથની પાછળ કૂતરા ભાષા શું આપણે કહેવા જવા? આપણી ભાષા બહુ સુંદર છે. આપણી ભાષા એટલી સરસ છે કે we can justify the most cowardly of acts as the most sagely of acts. ધૈર્ય એ તો એક ભૂષણ છે, ખબર છે? ધૈર્ય ભૂષણ છે. અહિંસા, સત્યાગ્રહ, સત્યાગ્રહ અને અહિંસાની વાતો ગાંધીજી કરી શકે, આપણે નહીં. ગાંધીજી ચાહે ઊભા થાય, ગાંધીજી કહે કે ખલાસ કરી નાખો તો આખા ગામના ગામ ખલાસ થઈ જાય. એમણે એક જ વસ્તુ કહેવાની જરૂર છે કે નહીં આ ખોટું થઈ રહ્યું છે તો મુસલમાનો બધા મરી જાય. તો ગાંધીજી કહ્યું ના, હું સત્યાગ્રહ અને અહિંસા પર બેઠો છું, અહીંયા આગળ કોઈ મરશે નહીં, અને પોતે કલકત્તામાં આવીને બેઠા છે. તો એમના હાથમાં સત્યાગ્રહ અને અહિંસા શોભે. એમના હાથમાં સત્યાગ્રહ અને અહિંસા એક એકચ્યુઅલી શસ્ત્ર છે. ફોર અસ ઇટ ઇઝ અ રીઝન ટુ હાઇડ અવર ઓન કાવર્ડિસ. આપણે હિંસા નથી કરી શકતા એટલે આપણે અહિંસાની પાછળ છુપાયેલા છે. પેલો આપણો લાફો મારી જાય તો કે અહિંસા છે તો છોડી દે. અહિંસા નથી તારી, આ કાવર્ડાઇસ છે. એક વખત એક ફર્સ્ટ ક્લાસ જોક છોકરાઓ કહ્યો હતો, સુજલે કહ્યો હતો. એક વખત એક હાથી ચાલતો હતો તો હાથીએ ચાલતા ચાલતા એક આખા આપણા કીડીઓના દરને ચકદી નાખ્યું. કેટલી કીડીઓ મરી ગઈ. પછી 2 દિવસ પછી એ જ કીડીના દરમાંથી બીજી 2 કીડીઓ જતી હતી ત્યાં આગળ. એણે જોયું કે હાથી જાય છે, પેલી કહ્યું કે આપણે મારવો જોઈએ હાથીને, સારા આપણા બધા ફ્રેન્ડ્સ મારી નાખ્યા એણે. બીજી કીડી કહ્યું જવા દે અકેલા હે, બિચારો એકલો છે, આપણે શું મારવાના હતા. અરે કીડી હાથીને શું કરવાની હતી એટલે કહ્યું કે અકેલા હે. એના હાથમાં અહિંસા ના શોભે, એના હાથમાં સત્યાગ્રહ ના શોભે. સમર્થના હાથમાં સત્યાગ્રહ શોભે, સમર્થના હાથમાં અહિંસા શોભે. ગાંધીજી કહી શકે અહિંસા એક મારું વેપન છે, with which weapon I can get rid of the British Empire. આવા લોકોના હાથમાં આ શોભે, આવા લોકો કહી શકે. જે બ્રહ્મદંડ એ જમાનામાં વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર પાસે હતા, એ બ્રહ્મદંડ ગાંધીજી કહી શકે મારા હાથમાં છે. આપણે તો ખાલી કહેવાની વાર્તાઓ છે. આજે દ્રૌપદી માટે કોઈ ત્યાં કાંઈ કરતું નથી, બધા પાછળથી રડે છે, કોઈ કેમ ત્યાં આગળ આવ્યું નહીં. ગાંધારી બિચારી આંધળી ત્યાં આગળ આવી છે એને બચાવવા માટે, કેમ કોઈ ઊભું ના થયું. ગાંધારીએ કહ્યું કે ધૃતરાષ્ટ્ર આના સતીના શ્રાપથી આપણે બધા બળી મરશું, ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર બધું પાછું આપી દીધું, ગભરાઈને, ધ્રુજીને કે કદાચ કાંઈક પુણ્ય પ્રકોપ થશે તો મે બી પીપલ વિલ ટર્ન અગેન્સ્ટ મી, તો મારા છોકરાઓનું શું થશે, એમ વિચારીને લોકોના અપવાદને બચાવવા માટે બધું પાછું આપી દીધું. બધું પાછું આપી દીધું. યુધિષ્ઠિરને ફરી બોલાયા જુગાર રમવાને, યુધિષ્ઠિર ફરી ગયા પણ ખરા. બોલો, વિચાર કરો. Addiction to what an extent? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. એક વાર નહીં, 2 વાર બોલાવે જુગાર રમવાને, 2 વાર સાલો હાર્યો છે. વિચાર કરો એના જેવો નમાલો માણસ કોણ?
પણ એ આપણને બતાવે છે કે એડિક્શન કેવી વસ્તુ છે. જો યુધિષ્ઠિર જેવા મહાસમર્થ વિદ્વાન જ્ઞાનવાન સત્યવાન પુરુષને પણ જો એક એડિક્શન ખરાબ કરતું હોય તો આપણા તો કેટલા એડિક્શન્સ છે. વિચાર કરો, એ સમર્થને જો એક એડિક્શનને કારણે 13 વર્ષ વનમાં જવું પડતું હોય તો આપણું તો શું થશે? આ આપણે વિચારવાની વાત છે. સમર્થને દોષ નથી હોતા. આ લોકો તો આપણને બતાવવા માટે પોતાના જીવન મિરર તરીકે મૂકી દીધા છે. they have not hidden anything they have done in their life. They have put it in front of us to say, look, મેં પણ ભૂલ કરી છે. we normally hide our faults. સંતો પોતાના ફોલ્ટ્સ જગતની બહાર મૂકે છે કે જુઓ, અમે પણ ભૂલ કરીએ છીએ, તમે આવી નહીં કરતા. આ લોકો પોતાના ગુણ છુપાવવા માંગે છે તો એ છુપાતા નથી, અને એ લોકો પોતાના જે અવગુણ છે તે લોકોની સામે મૂકી દે છે કે ભાઈ અમારાથી આ ભૂલ થઈ ગઈ, અમને આટલું સફર કરવું પડ્યું, પ્લીઝ ડોન્ટ ડુ. પેરેન્ટ્સ બધા જ કે બેટા ના કૂદતો પડવામાં કઈ ફાયદો નથી. છોકરો કે until I have experienced that I am not satisfied. આપણે બધા નથી કહ્યું? મા બાપ બધા કે આપણને કે આમ નહીં કરતા પણ નહીં ડેડી, until I experience it. We all want the experience. આ શાસ્ત્રો આપણને કહે છે એક્સપિરિયન્સ કરવા જેવું શું છે ને નથી એક્સપિરિયન્સ કરવા જેવું શું. ભગવાન દ્રૌપદીને કહે છે, દ્રૌપદી તું રડ નહીં, જે રીતે તને આ રડાવી રહ્યા છે એ લોકો તારા પછી ખૂબ રડવાના છે. પણ દુનિયા બહુ બેકાર છે, ખરેખર બહુ બેકાર છે. બધા પૈસાને જ સમર્થન આપે છે. આજે દુર્વાસા મુનિ પણ ત્યાં આગળ કૌરવોના ઘરે જઈને જમવા ગયા છે. 1 વર્ષ રહ્યા છે ત્યાં. વિચાર કરો, 1 વર્ષ કોઈ ત્યાં ધામા નાખવા. We have a Jewish friend who says that a guest is like a fish. After 4 days it starts to stink. એટલે કોઈ ત્યાં બહુ રહેવું હોય તો વિચાર કરીને રહેજો, એમ મને કહેતો. તો વિચાર કરો, 1 વર્ષ ધામા નાખ્યા હશે, શું થયું હશે બિચારાને ત્યાં આગળ. દુર્યોધને ત્યાં આગળ દુર્વાસા મુનિ 1 વર્ષ રહ્યા છે, ખૂબ સેવા કરી છે. દુર્વાસા મુનિ કહ્યું બેટા તને શું આપું? થયું કે આ મુનિ બહુ ક્રોધી છે ને ત્યાં આગળ યુધિષ્ઠિરને ત્યાં આગળ મોકલી આપો, એના તપોબળથી બળી જશે. વિચાર કરો, માણસ સારું કામ કરે છે તો પણ કોઈના ખરાબ માટે જ કરે છે. આવા માણસનું ક્યાં કલ્યાણ? આવા માણસનું કોઈ જગ્યાએ કલ્યાણ નથી, કોઈ કાળે કલ્યાણ નથી. અને દુર્વાસા મુનિ પણ પોતાની અક્કલ મતી મૂકીને ગયા હતા કે ત્યાં આગળ ગયા? દુર્વાસા મુનિને કહ્યું હતું કે જ્યારે દ્રૌપદી ખાઈ લે પછી તમે જજો. દુર્વાસા મુનિ હા. But 90% of the times you will find that people will always support the powerful and the rich, and nobody will ever help the person who is oppressed. Why? Because they're afraid of the power. આજે બધાને એમ થાય છે કે જો હું પેલાને મદદ કરીશ તો કદાચ પેલો જે પાવરફુલ છે મારા માથા પર આવી બેસે તો બધા ચૂપ રહે છે. શું કામ? Why should we get into the court case and police and whatever? આજે if you see something wrong and the police says would you like to be a witness, most of us will say no thank you. One of the reasons why the court cases or the criminal cases are not sorted out in time is because most people refuse to be a witness. We refuse to stand on the side of the right, and as a result the right always suffers. Always. And then we say કે ભાઈ ચોરો પકડાતા નથી. કેવી રીતે પકડાય? When we are not willing to stand for the right, when we are not willing to be a witness. ક્યાં પોલીસના લગજપમાં પડવી? છોડો ને યાર. It is so difficult. So difficult to stand for the right because it requires courage. Most of us do not have the courage of our own conviction to stand up for ourselves, let alone stand for the truth. I'm sorry to say that, but we don't. Do we stand up for ourselves?
In front of the boss, we don't stand up for ourselves. In front of the customers, we don't stand for ourselves. The customer is always right. Isn't the customer always right? Even when he's wrong, he's right. This has now become a standard saying. Customer is always right. Even when he's wrong, he's right. આપણે એટલી સુધરેલી ભાષા વાપરીએ છીએ. જેની પાસે પૈસો છે, જેની પાસે સત્તા છે, જે બોલી શકે છે, the person who shouts more gets more attention. And as a result, even in this world right now, people who shout get their attention. People who don't shout get nothing. Kashmir Pandits have been refugees in their countries for now 13 years. In India, they've been refugees for 13 to 15 years. And yet nobody fights for them. Nobody asks even, કે ભાઈ એ કોનું શું ચાલી રહ્યું છે. 2 months ago, 3 months ago, I saw on TV, they were selling their children as house servants, saying, please take our children away. Make them house servants, whatever, but feed them. We don't have food to feed them. Nobody, absolutely nobody got together to say, okay, let's raise money for the Kashmiri Pandits. Everybody raised money for the tsunami. Everybody raised money for the earthquakes. How many of us are fighting for the Kashmiri Pandits? How many of us are actually trying to help the Indians within India? Even within India, that doesn't happen. Forget out here. આજે ધર્મની રક્ષા કરવાવાળું કોઈ રહ્યું જ નથી. Everybody wants their children, even in India, to be convent educated. English તો હોવું જ જોઈએ. ગુજરાતીમાં ભણી શું કરવાનું? ઇંગ્લિશ તો હોવું જ જોઈએ. અને પછી કોન્વન્ટ એજ્યુકેશન હોય તો વધારે સારું હોય. ઇન્ડિયન એક્સેન્ટ વાળું નહીં ચાલે. સંસ્કૃત કોઈને શીખવું નથી. ગુજરાતી હિન્દી તો કોઈને હિન્દી તો કદાચ શીખવું પડે એટલે શીખે. બાકી બીજું કોઈને કાંઈ શીખવું નથી. કોઈને ઇન્ડિયામાં ફરવું નથી. ઇન્ડિયામાં જવું હોય તો કે શું જાય બધું એનું જોયેલું જ છે બધું. ખંડેર 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 ખંડેર. સિંગાપોર જાઓ, ફર્સ્ટ ક્લાસ શોપિંગ મોલ્સ. દુબઈ ટોપ. પેરિસ જાઓ, અમેરિકા જાઓ, ઓસ્ટ્રેલિયા બીચીસ જુઓ, ફાઇન. શું ઇન્ડિયામાં શું બળ્યું છે? શું ત્યાં જોવાનું? Why can't we make India as clean as Singapore? Why can't we create a Dubai within India? Why can't we clean up our own monuments? We have one of the best legacies of historical monuments anywhere. Yet there's absolutely no archaeology done in India. No investigation done in India. Just in case we unearth something that upsets somebody else. ઇન્ડિયામાં જે આર્કિયોલોજી આ ગોરિયાઓએ કરીને એટલી જ થઈ છે. પછી કોઈએ કાંઈ ખોદ્યું નથી. કારણ કે somebody or the other will stand up and say, no, that evidence will upset somebody else. આજે મુસલમાનોને દુઃખ થશે, કાં તો ક્રિશ્ચનોને દુઃખ થશે, કાં તો બ્રિટિશોને દુઃખ થશે, કાં તો પેલાને દુઃખ થશે, દલિતોને દુઃખ થશે. ખોદવાનું જ નહીં કાંઈ, શોધવાનું જ નહીં કાંઈ. Or worst case, if something is found that is, as for example, દ્વારકાનું, nobody is investigating દ્વારકા. દ્વારકાનું investigation કરો તો ખબર પડે કે સાચી દ્વારકા હતી. It will be saffronized Hinduism. That can't be allowed. એટલે ત્યાંનું investigation કરવાનું જ નહીં. Okay? Why are we so scared to find out our own roots? Nobody has the courage of the conviction to say, yes, this is right, this is wrong. આજે આપણા દેશની જ કોઈને પડી નથી તો પછી દેશની કોને પડી હોય? Why should the world care about us? We have to care about our country. We have to care about our monuments. We have to care about our culture. આજે ઇન્ડિયામાં ભારતીય વિદ્યા ભવન શું છે કોઈને ખબર નથી. બોલો, બધાને કહો ભારતીય વિદ્યા ભવન. I have no idea what. આ દેશમાં બધાને પૂછે હા, it's an institute somewhere in West Kensington. Yeah, okay. How many of us go to Bharatiya Vidya Bhavan for any of the shows and functions? How many of us bother to even sponsor them by saying, okay, I'll become a life member. Whether I go or not, I'll become a life member. We send our children
for swimming lessons, for piano lessons, for this lessons, for that lessons, but we don't send them to a lesson on singing or dancing or our own thing. Why? ભાંગડા શીખાય પણ ભરતનાટ્યમ શીખીને શું કરશું? ભરતનાટ્યમ નાખીને શું કરશું? ભાંગડા શીખો, કાંઈ કામમાં આવશે. ફોક ડાન્સ શીખો. This is our own mentality. This is what we do. And then we say culture khalas થઈ ગયું. Culture khalas જ થાય ને. If you are not willing to support it, what will happen? If I don't water the plants, what will happen? They'll die. ધર્મો રક્ષતી રક્ષતી. જ્યારે દુર્વાસા મુનિ જેવા મુનિઓ પણ ધર્મનું સ્થાન નથી લેતા અને અધર્મને માટે ત્યાં જમવા જાય છે, વિચાર કરો એ કેટલું પાપ કરે છે. ભગવાન એટલે અહીંયા આવે છે, દ્રૌપદીને મદદ કરવા આવે છે. દ્રૌપદીને કહે છે, દ્રૌપદી મને ખૂબ ભૂખ લાગી છે, દ્રૌપદી મને કંઈક ખાવા આપ. દ્રૌપદી કે ખાવાનું નથી એટલે તો તને બોલાવ્યો છો અહીંયા આગળ. ઘરમાં કાંઈ નથી. અત્યારે દુર્વાસા મુનિ 10,000 શિષ્યને લઈને આવ્યા છે, હમણાં ખાવા આવશે. આ જે સૂર્યપાત્ર છે એમાં કાંઈ જ ખાવાનું રહ્યું નથી. હેલ્પ. ભગવાન કહે છે, આઈ ડોન્ટ કેર, જસ્ટ બ્રિંગ મી ધ પાત્ર એન્ડ આઈલ સી વોટ્સ ઇન ધેર. જ્યાં નહોતું ત્યાં આગળ ભગવાને પાન ઉત્પન્ન કર્યું છે, ભગવાને પાન ખાધું છે અને ભગવાને સંકલ્પ કર્યો છે કે આ પાન ખાવાથી વિશ્વને શાંતિ થાવ. આપણા સંકલ્પ જે રીતે મહાન છે એના કરતા અનેક ગણા મહાન તો પ્રભુના સંકલ્પ છે. પ્રભુએ સંકલ્પ માત્ર કર્યો છે કે વિશ્વને શાંતિ થાવ અને વિશ્વને શાંતિ થઈ છે. બધાના પેટ તૃપ્ત થઈ ગયા છે, સંતૃપ્ત થયું છે વિશ્વ. દુર્વાસા મુનિને થયું છે પેટ એટલું ભરાયું છે કે એક કોળિયો અંદર નહીં જાય. અને જો ત્યાં રાજાને ત્યાં જઈશું ને ખાવાનું નહીં ખાઈએ તો રાજા આપણને શ્રાપ આપશે. વિચાર કરો, દુર્વાસાને શ્રાપનો ભય લાગ્યો છે. દુર્વાસા જેના શ્રાપથી આખું વિશ્વ થરથર કાંપે છે, એ દુર્વાસાને આજે શ્રાપનો ભય લાગ્યો છે. શું કામ? કારણ કે સત્યની આગળ અસત્ય હંમેશા થરથર કાંપે છે. દુર્વાસા આજે દુર્યોધનનું કામ કરવા આવ્યા છે એટલે આજે એમને યુધિષ્ઠિરનો પુણ્ય પ્રકોપ થશે એની આજે ભીતિ લાગે છે. If you are right, even the might will fail in front of you. But you must have the courage of your convictions that you are right. તમારા પોતામાં એટલી પહેલા કોન્ફિડન્સ હોવી જોઈએ કે હું સત્ય છું, તો સામેવાળો ગમે એટલો સમર્થ હશે તો એ પણ ગભરાશે એક મિનિટ માટે. એના માટે આપણે જ આપણા સત્યને મહાન બનાવવું પડશે. આપણે જ આપણી જાતને મહાન બનાવવી પડશે. દુર્વાસા મુનિ આવ્યા છે અને ક્યાં જતા રહ્યા ખબર નથી પડી. ભીમને મોકલ્યા કે ભીમ જોવા તો જા કે દુર્વાસા મુનિ ક્યાં છે. ભીમ કહે છે કે ત્યાં નદી કિનારે કોઈ નથી. યુધિષ્ઠિર કહે છે હવે શું કરવું? કૃષ્ણ કહે છે forget him, sit back and enjoy. પણ હમણાં આવશે તો આપણે પાસે ખાવાનું નથી. કૃષ્ણ કહે છે don't worry, everything is taken care of, now sit back and tell me what's happening, what's new today. ભગવાન આ વાર્તા કરવાનો સમય છે કે હા વાર્તા કરો મારી સાથે. what's new today, what's happening in your life today? શું કરવાના છો તમે લોકો? શું થાય? જંગલમાં આવ્યા છીએ, બધું ચોરાઈ ગયું છે, આમ છે તેમ છે, 13 વર્ષ રહેવું પડશે. નો, I don't know what happened and what's sad and what are you going to do today to improve your situation? શું કરીએ ભગવાન? જાઓ તપ કરો. તમે દિવ્યાસ્ત્ર જોઈએ છે ને, તમારે લડવાનું છે ને, તપ કરો. અર્જુન જા તપ કર, દિવ્યાસ્ત્ર મેળવ. યુધિષ્ઠિર જાઓ, તમે જુગાર પેલા શીખ્યા આવો. ફર્સ્ટ લર્ન હાઉ ટુ ગેમ્બલ એન્ડ ધેન ગેમ્બલ. ગેમ્બલિંગ ઇઝ ઓલ્સો અ સાયન્સ. આપણે ત્યાં આગળ ગેમ્બલિંગ માટે પણ એક ઋષિ છે જેમણે યુધિષ્ઠિરને શીખવાડ્યું કે ગેમ્બલિંગ કેવી રીતે કરાય. બોલો, વિચાર કરો. અત્યારે આપણે કહીએ છીએ ગેમ્બલિંગ ઇઝ અ સાયન્સ, ત્યારે પણ ગેમ્બલિંગ વોઝ અ સાયન્સ એન્ડ ઇટ વોઝ અ નોન સાયન્સ. એના માટે એને શીખવાડ્યું છે ગેમ્બલિંગ કેવી રીતે કરાય. Don't ever sit back on your hunches just because something has gone wrong. Don't sit back on your laurels because something has been achieved. Try and attain greater things.
ટ્રાય એન્ડ ગેટ અપ ફ્રોમ યોર પ્રોબ્લેમ્સ. ભગવાન જ્યારે જ્યારે આપણા જીવનમાં આવે છે ત્યારે આપણે કંઈ ઉત્તેજન આપીને જાય છે, આપણને કંઈ મહાન કાર્યોનો સંકલ્પ કરવા આપીને જાય છે. કહે છે ભગવાન કે તમે રડો નહીં. શું કામ રડો છો? તમે સમર્થના પુત્રો છો. ઉભા થાઓ. અમૃતસ્ય પુત્રાહ, ઉભા થાઓ તમે લોકો. તું ઇન્દ્રપુત્ર છે, તું ધર્મપુત્ર છે, તું વાયુનો પુત્ર છે. તું આવી રીતે રડે તે ન ચાલે. ઉભો થા, કામ કર, રડ નહીં. ભગવાન આપણા જીવનમાં આના માટે આવે છે. ભગવાન આપણને આ કહે છે. ગીતાનો ભગવાન આપણને આ કહે છે, શ્રીમદ ભાગવતનો ભગવાન આપણને કહે છે, રામાયણનો ભગવાન આપણને આ કહે છે. રામ જંગલમાં બેસીને રડતા નથી, દંડક વનમાં જઈને દુષ્ટોને દંડ આપે છે. શ્રીમદ ભાગવતનો કૃષ્ણ રડતો નથી, જ્યારે જ્યારે પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા છે ત્યારે પોતે સોલ્વ કરે છે. Our lives must be like that too. We should solve our own problems. જીવનમાં કોઈ આપણું કાંઈ કરવાનું નથી, આપણે જ આપણું કરવાનું છે. ભગવાન પાંડવોને બાંહેધારી આપીને પોતે ઘરે આવે છે. ભગવાનનો સંસાર ખૂબ વિશાળ છે. ભગવાનના સંસારમાં પણ પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. જેવી રીતે આપણને આવે છે એવી રીતે ભગવાનને પણ ખૂબ દુઃખ પડે છે, સુખ પડે છે, કોઈક વખત ખટરાગ થાય છે, બધું જ થાય છે ભગવાનને ત્યાં પણ. વાર્તા આવે છે કે ભગવાનને જે રૂક્ષ્મણીથી પહેલો પુત્ર થયો પ્રદ્યુમન થયો છે. પ્રદ્યુમન 10 દિવસના હતા અને એને ઉપાડી ગયો છે રાક્ષસ. શંબરાસુર ઉપાડી ગયો છે. વિચાર કરો, ભગવાનને ત્યાં પણ આવું થતું હતું, ત્યારે પણ આવું થતું હતું. ભગવાન રડ્યા? થાય, it happens. Move on with your life. શંબરાસુર પ્રદ્યુમનને ઉપાડી ગયા છે, એને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો છે મારવા માટે. સમુદ્રમાં એને એક માછલા ગળી લીધો છે અને એ માછલું શંબરાસુરને ત્યાં આગળ જ આવ્યું છે. રસોઈયાએ માછલું કાપ્યું, અંદરથી બાળક નીકળ્યું છે. બાળક પોતાની દાસીને આપી દીધું કે ભાઈ યુ ટેક ઇટ. અને છોકરું ત્યાં આગળ જ ઉછેરવા લાગ્યું છે. Often what we try to avoid comes to haunt us and comes to haunt us at our own place, in our own time. So never try to avoid problems. Solve them. The quicker you solve them, the quicker you can move on. Unfortunately, most of us try to postpone the problems. The longer we postpone it, the longer it harasses us. શંબરાસુરને ત્યાં આગળ પ્રદ્યુમન મોટા થયા છે. પછી રતિદેવીને પરણ્યા છે, કારણ કે પોતે સાક્ષાત કામદેવ હતા. રતિએ એમને માયા શીખવાડી છે. માયાથી શંબરાસુરને મારે છે અને મારીને પોતે ઘરે આવે છે. પ્રદ્યુમનને ત્યાં અનિરુદ્ધ થયા છે. અનિરુદ્ધ મોટા થયા ત્યારે એમને બાણાસુરની કન્યાની જે બહેનપણી હતી એમને ઉપાડીને લઈ ગઈ છે. વિચાર કરો, ભગવાન ત્યાં છોકરા આવમ જાવમ થાય, એકને રાક્ષસ ઉપાડી ગયો, એકને કોઈ બીજી ઉપાડી ગઈ. ભગવાન કે આ ઘરમાં કરવું શું? આટલા બધા છોકરા છે, કોઈ આવે છે ને કોઈ જાય છે, શું કરીએ આને? તો ભગવાનના મોઢા પર કોઈ દિવસ ગ્લાનિ નથી. ઓખાને ભગવાન પર પ્રેમ થઈ ગયો છે. એણે કહ્યું કે મને આને પરણવું છે. ચિત્રલેખા ચિત્ર દોરી આપ્યા છે. આપણે બધાને વાર્તા ખબર છે. અનિરુદ્ધનું ચિત્ર આવ્યું, કહ્યું કે આ જ મારો સ્વપ્નનો પતિ છે. વિચાર કર્યો ત્યારે છોકરીઓને થતું કે આને ડ્રીમ, અત્યારે ડ્રીમ ગર્લ, ડ્રીમ બોય. ડ્રીમમાં જ આવ્યો હતો અનિરુદ્ધ. ડ્રીમમાં આવ્યો તો કે આઈ વોન્ટ ટુ મેરી હિમ. કોઈ પણ રીતે પરણું તો આને જ પરણું. પેલી ઉપાડી લઈ આવી. બોલો, ત્યારે પણ છોકરીઓ આવું કરતી હતી. છોકરા ઉપાડી લાવતી હતી. વિચાર કરો, છોકરીઓ તો ઉપાડી લાવે, છોકરા ઉપાડી લાવતી હતી. આજ કરતા કેટલી વધારે પ્રોગ્રેસિવ. વિચાર કરો, પ્રોગ્રેસિવ ગર્લ હતી. ઉષા સાથે પોતે ગાંધર્વ વિધિથી લગ્ન કર્યા છે. ત્યાં આગળ બાણાસુરને ખબર પડી છે. બાણાસુરે બંનેને કેદમાં પૂરી દીધા છે. કૃષ્ણ ભગવાને નારદજીએ ખબર આપી છે કે ભગવાન તમારા ઘરમાં તો આવું ને આવું ચાલ્યા કરે છે.
છોકરો આવે છે ને છોકરો જાય છે, તમને કઈ ખબર પણ પડે છે? ભગવાન કે શું કરીએ, મોટા છોકરા થયા છે, આવે ને જાય, ક્યાં બધાને લિસ્ટ લેવા બેસીએ? છોકરો મોટો હતો, 18 વર્ષનો હતો, જાય ને આવે, શું ખબર પડે? બાણાસુરને ત્યાં આગળ કેદમાં છે, એ છોકરીને બહુ ગમી ગયો તો લઈ ગયો, આવું થયું છે. ચલો લાવો. શેના સાથે ભગવાન ગયા છે? બાણાસુરને ત્યાં યુદ્ધ કર્યું છે. બાણાસુરની સાથે શંકર ભગવાન આવ્યા છે મદદ કરવા. કૃષ્ણ ભગવાને બાણાસુરના 1000 હાથમાંથી 996 હાથ કાપી નાખ્યા છે, 4 હાથ રવા દીધા છે.